नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी बेंगुली कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। एक देश रे पंडाटीए थाए। से पंडाटी गोटे बाईगण बाड़ी करि थाए। हाट पाली की बाईगण बोझे नहीं बिके आउ पेट पोषे। गोटे बाईगण गछरे कला मुचु मुचु बाईगण ही थाए। से बाईगणटी को छिंडेइबाकू पंडार हाथ गलानी। सेई बाईगण रे कुटा खंडे बांधिदेला मंजी रखिबो बोली। एणे कौन हेई थाए ना पंडियाणी गर्भवती थाए। तार बाईगण खाइबाकू भारी मन हला। सेई बाईगणटी ऊपर तार आखि पड़िला आउ लोभ हला खाइबाकू। ए कथा पंडा को कहबो बोली ताकू लाज लागिला। दिने पंडा हाट को जाइछि। पंडियाणी कौन कला ना से बाईगणटा को छिड़ेई नहीं आसिला आउ भर्ता करी खाइला। पंडा हाटरू आसिला देखिला मंजी बाईगणटी नाही। बाछि बाछि कि आर वर्ष पाई मंजी बाईगणटी रखिथिला ताकू किए चोरी करि नेला। पंडा भारी मन दुख कला। धर्म को साक्षी देला। हे धर्म देवता तू थिले बुझिबू। बाईगण को जी चोरी करिछि तार गोटे बेंग पिला जन्म हो। या कही पंडा ता दुखरे गला। पंडियाणीर चाहू चाहू आसी 10 मास पुरिला। सतकु सत पंडियाणी गोटे माई बेंग छुआ जन्म कला। आउ पंडियाणी कौन करिबो मुंडपोती रहिला। आपना हस्ते जिभा छेदी आउ के अछि तार प्रतिवादी। पंडा को जदि बाईगण कथाटा कहि देई थांता सेठी कथाटा सरी जाई थांता। पंडा से बेंगुलीटी को देखी केते मुंड कोड़िला। किए जानिथिला कि पंडा गाली पंडा उपरे पड़िबो बोली। पदा को सिना बेंगुली हेले कौन हबो आपना पेटर तो पिला। लखे असुंदर हेले भी पंडियाणी की से भारी सुंदर दिसु थाए। पंडियाणी बेंगुली की नीति हलदी लगई दिए मालपा घसी दिए केते सुहाग करे। बेंगुली तार बड़ हैला। दिने गाँ पाखरे जातरा होउथाए। बेंगुली माँ सांगरे जिद्दी कल जातरा देखि जीवो बोली। माँ केते बुझेइला आलो तू एडे बकटे जातरा रे एते भिड़ जे किए तते माड़ी मकची पकेइबो। काले पदारे बुलिले तते कुआ नहीं जीवो। ना ना तू जातरा देखिबाकू जाना। बेंगुली को बुझिबा जंतु जिद्दी धरी बसिला। कौन आउ करिबो। बेंगुली की पंडियाणी हलदी लगई देला मालपा लगई देला। कना खंडकरे कौड़ी चारिकड़ा बांधी बेंगुली अंटारे झुलई देला। बेंगुली बाहरिला जातरा को। जाऊ जाऊ बाटरे गोटे पोखरी पड़िला। चारिआड़ को चाहिला केही नाहंती। बेंगुली खोल भितरु गोटे उत्तम सुंदर माईपीटीए बाहरिला। से पोखरी रे गाधुआ पाधुआ कला। एतिकी बेले गोटे ब्राह्मण टोका आसी से पोखरी कूଳରେ पहुंचिला। से माईपीटी टोका को देखिला क्षणी तरबर है से बेंगुली खोल भितरे पशिगला। आउ देखिला बेलू सेठी केही नाहंती खाली बेंगुलीटीए। ब्राह्मण पिला देखी भारी आश्चर्य हैला। मन कथा तार मनरे थाए। पाख आख लोकंकु पचारिला ए बेंगुली किए। समस्ते कहिले से अमक गाँ पंडार झियो। से टोका निज घर को फेरीगला। खाइलानी कि पीलानी एका जिदी धरिला से बेंगुली की बाहा हब बोली। मरम कथा तो बाहर लोक केही जानंतिनी। जीए सुनिला सीए हसिला। समस्ते छी छी कले। हेले कौन हबो टोकार एका जिद। पंडा पंडियाणी को पाखकू मनीष गले। पंडियाणी आग मंगिला। बाहाघर हैला। 7 मंगुला सरिलारू पंडा बोझ भार देई बेंगुली की ता सासू घर को पठेइला। बेंगुली सासू बेंगुली को देखिला केते रबेई खबेई हैला। नियासी घर झियो मो पुओ को सारिला। एमिति केते बकी हैला। एमिति ब्राह्मण टोका ता खंजरे थाए काहाको किछि कहेनी। कौन मने मने विचार करे के जानी भारी खुशी रे थाए। माँ को सबुदिन नेहुरा हुए केते गोड़ तले पड़े। माँ तू जहा कहूचु कह बेंगुली केते गाली दिए ना। बेंगुली की मारिबुनी माँ। सासू ए सबु शुणिकी थय हुए। काहीं पुओ जन्म करिथिला बहुटी आसीथिले केते आड़पतर करिथांता। केतेबेले टिके गोड़ घसी दउथांता केतेबेले टिके मालपा अबा मारी दउथांता। आउ ए देखिला बेलकू फरकटा गोड़ी हाउआ पाटी बेंगुली साही माइपे दंडे चलई दउनांती। एणे पुओ मुह को चाही किछि कहि पारु न थाए। दिने टोका कुआड़ को जाइछि। सासू बेंगुली को निस्तुकू टांके छेचिला। शेषरे तंटिया देई ताकू घरू बाहर करदेला। बेंगुली जाई बारीपटरे सारू गछ मूले बसी थाए। टोका संज बेलकू बुली बुली घर को आसिला। देखिला बेलकू बेंगुली घरे नाही। जाई माँ को पचारिला। माँ कहिला किए जाने सी कुआड़े गला मु जानिनी।
ଟୋକା କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ ପାଇଲାନି। ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗୁଲି ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ବାରିଆଡ଼େ ବସିଛି। ଟୋକା ଯାଇ ଡାକିଲା, ହଇଲୋ ବେଙ୍ଗୁଲି, ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ଆ ଘରକୁ ଆ। ବେଙ୍ଗୁଲି ଆଉ ସେଠୁ ଚଙ୍କୁ ନଥାଏ। କହିଲା, ତୋ ମା ମୋତେ ଛାଟ କଲା, ପାଟ କଲା, ଛାଞ୍ଚୁଣି ବାଡ଼ିରେ ପଣେ ବାଡ଼େଇଲା, ବେକ ଧରି ବାହାର କଲା, ଆଉ କି ବେଙ୍ଗୁଲି ଘରକୁ ଯାଏ? ଶାଶୁ ତାର ଆସିଲା ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ ଡାକିବାକୁ, କିଲୋ ବେଙ୍ଗୁଲି, ଘରକୁ ଆ। ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, ତୁ ପରା ମୋତେ ଛାଟ କଲୁ, ପାଟ କଲୁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ବାଡ଼ିରେ ପଣେ ମାଇଲୁ, ଆଉ ବେକ ଧରି ବାହାର କଲୁ, ଆଉ କି ବେଙ୍ଗୁଲି ଘରକୁ ଯାଏ? ଫେରେ ପଛକୁ ଟୋକା କେତେ ନେହୁରା ହେଲା। ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, ସାରୁ ନାଡ଼ 2 ଖଣ୍ଡ ପେଁକାଳି ହବ, ଗବଡାଙ୍ଗ 2 ଖଣ୍ଡ ଖଟିଆ ହବ, ଝିଙ୍କର 2 ଖଣ୍ଡ ବାଇଦ ହବ, 7 ସାନ ପିଲା ରୁଣ୍ଡ ହେବେ। ବେଙ୍ଗୁଲି ଅଇଲା ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ବେଙ୍ଗୁଲି ଘରକୁ ଯିବ। ଏବେ ଶାଶୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଯାଇ 7 ସାହି ପିଲାଙ୍କୁ ରୁଣ୍ଡ କଲା, ଗବଡାଙ୍ଗ 2 ଖଣ୍ଡ ଖଟିଆ କଲା, ସାରୁନାଡ଼ 2 ଖଣ୍ଡ ପେଁକାଳି କଲା, ଝିଙ୍କର 2 ଖଣ୍ଡ ବାଇଦ କଲା। ବେଙ୍ଗୁଲି ଅଇଲା ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ବେଙ୍ଗୁଲି ଯାଇ ଘରକୁ ଅଇଲା। ବେଙ୍ଗୁଲି ଘରେ ଥାଏ। ବେଙ୍ଗୁଲି କ'ଣ କରେ ନା, ଦିନ ଯାକ ହାଣ୍ଡିଶାଳ କଣରେ ବସିଥାଏ। ଦେଖେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ବୋହୂଟିଏ ହେଇ ବେଙ୍ଗୁଲି ଖୋଳରୁ ବାହାରି ପଦାକୁ ଆସି ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଧୁଏ, ଭାତ ତିଅଣ ରାନ୍ଧିକି ଥୁଏ, 7 ତିଅଣ 8 ଭଜା କରି ରଖିଦିଏ, ଦୁଧ ଆଉଟି ଦିଏ। ପଛକୁ ଟୋପିଏ ଦୁଧ ପିଇ ଫେରେ କିଏ ଅଇଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗୁଲି ଖୋଳରେ ପଶିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି କାବା ହୁଅନ୍ତି, କିଏ କେତେ କଥା କହିଲା। ରାତିରେ ଟୋକା ଯେଉଁ ଘରେ ଶୁଏ, ବେଙ୍ଗୁଲି ସେଇ ଘରେ ଶୁଏ। ଟୋକା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାରୁ ବେଙ୍ଗୁଲି ଖୋଳରୁ ବୋହୂଟି ବାହାରି ପଦାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପୁଣି ଆସି ଖୋଳରେ ପଶିଯାଏ। ଦିନେ ସେ ଟୋକା କ'ଣ କଲା ନା, ବେଙ୍ଗୁଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଘରକୁ ନ ଆସୁଣୁ ସେ ମିଛରେ ମିଛରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାଏ। ବେଙ୍ଗୁଲି ଭାବିଲା, ସ୍ୱାମୀ ତାର ଶୋଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଭାବି ଖୋଳ ଭିତରୁ ବାହାରି ସେ ପଦାକୁ ଗଲା। ଟୋକା ତ ଚେଇଁକି ଶୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ି ବେଙ୍ଗୁଲି ଚମ ଖୋଳରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ଚମଖଣ୍ଡକ ଫୁରକିନା ପୋଡ଼ିଗଲା। ସେ ବୋହୂଟି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଥା ସରିଲାଣି। ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଆହା, ତମେ କ'ଣ କଲ? ମୋ ଚମଖଣ୍ଡକ ପୋଡ଼ିଦେଲ। ମୁଁ କେମିତି ଏବେ ବଞ୍ଚିବି? ମୋ ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା କହିଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଜରେ ସଢ଼ିଲିଣି। ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖୁଛି ସେ ଛି ଛି କରୁଛି। ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି ବାହା ହେଲି। ଏଣିକି ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରିବା। ଦେହ ହାତ ଯଦି ପୋଡ଼ୁଛି, ହଳଦୀ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଗେରସ୍ତ ଭାରିଜା 2 ଜଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉ ହଉ ରାତି ପାହିଗଲା। ସକାଳକୁ 2 ଯାକ ଶୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନ ଆସି 2 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି। ଶୋଇଲା ଘରେ କବାଟ କିଳା ହେଇଛି। ଯେତେ କବାଟରେ ହାତ ବାଡ଼େଇଲେ ବି କବାଟ ଫିଟିଲାନି। ପଛକୁ ଚାଳ କଣା କରି ଲୋକେ ଘରେ ପଶିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର 16 ବୟସୀ ବୋହୂଟି ଶୋଇଛନ୍ତି। କବାଟ ଫିଟେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବୋହୂ କବାଟ କଣରେ ଲୁଚିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। 7 ସାହି ପିଲା ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ସେଦିନ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀର ପାଦ ଖୁସିରେ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ମାଇପଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଆପଣା ବୋହୂକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ୟାପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଘର ଦୁଆର କଲେ। ଏବେ ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ଭାରତର ଲୋକକଥା, ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କାହିଁ କୋଉ କାଳର କଥା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାଇଲି ମାଇଲି ବ୍ୟାପୀ ଏଇ ମହକ ଚହଟି ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଯେତେ ହସାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଜମା ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା ଅତି ଛୋଟ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କର ଦେଉଥିଲେ।
ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରିବା କଥା ଦିନେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥରେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନିଜ ଦରବାରକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ତମେ ହସ, ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ତମ ପାଟିରୁ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହସିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେ ଆଦୌ ହସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ରାଜା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ତମର ବହୁତ ସାହସ, ତମେ ମୋ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛ। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଜମା ହସୁନା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ। ବଡ଼ ରାଜା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନ ହସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଏଇ କାରାଗାରରେ ରହିବ। ଏଥର ବଡ଼ ରାଜା ତାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟି ଥିଲା। ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ଛୋଟା ଲୋକଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଛୋଟା ଲୋକକୁ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିତି ରାତି ଅଧରେ ସେ ଛୋଟା ଲୋକର କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଝରକା ଫାଙ୍କୁରୁ ରାଣୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିବାର ବାହାନା କରି ସେ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଛୋଟା ଲୋକଟି ରାଣୀଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରାଣୀ ଜମା ଆସୁନଥାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା। ଶେଷରେ ରାଣୀ ଛୋଟା ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଛୋଟା ଲୋକଟି ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତା ଆଶା ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ 8-10 ପାହାର ପିଟି ଦେଇଗଲା। ରାଣୀ ମାଡ଼ ଖାଉଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଛୋଟା ଲୋକଟିକୁ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଣିଥିବା କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ପିଠାପଣା ଛୋଟା ଲୋକଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଛୋଟା ଲୋକଟି ପେଟେ ଖାଇଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଛୋଟା ଲୋକଟି ରାଣୀକୁ ବାଡ଼େଇଥିବାରୁ ଅନୁତାପ କଲା। କଅଁଳ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୂର୍ଖ କ'ଣ ନ କଲି? କିଛି ବୁଝି ନ ସୁଝି ତମକୁ ମାଇଲି। ତମେ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଉପରେ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଜମା ରାଗି ନାହିଁ। ତମେ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସତେକି ମୋତେ 14 ଭୁବନ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଧୋବାଟିଏ ବସିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ସେ ଥରୁଥିଲା। ସେଇ ଧୋବାର ଗଧ 7 ଦିନ ହେଲା କେଉଁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ବିଚରା ଧୋବାଟି ଗଧକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହୋଇ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କ 14 ଭୁବନ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଭାବିଲା, ରାଣୀ 14 ଭୁବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଗଧକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଚଟାପଟ ଉଠି ପଡ଼ି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ରାଣୀ ମା, ମୋ ଗଧ କୋଉଠି ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତୋ ଗଧ କେଉଁଠି ଅଛି? ଧୋବା କହିଲା, ଆପଣ ପା ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ଭୁବନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୋ ଗଧଟି କେଉଁଠି ଅଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥିବା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହୋ ହୋ ହସି ଉଠିଲେ। ହସ ଚାପିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହସକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେନି। ସାରା ରାତି ସେ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମହମହ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମାଇଲି ମାଇଲି ଦୂର ଚହଟି ଗଲା। ସକାଳ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଥିଲା। ବନ୍ଦୀଶାଳାର ପ୍ରହରୀ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। କହିଲା, ମଣିମା, ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହସି ହସି ଚଟାଣ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମହମହ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ବଡ଼ ରାଜା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ହସିବାକୁ କହିଲି, ତମେ ଟିକିଏ ବି ହସିଲ ନାହିଁ। ମୋ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରୁ ଏଯାଏ ତମେ କାହିଁକି ହସୁଛ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ କୁହ।
ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହସିବାର କାରଣ କହିବାକୁ ଅରାଜି ହେଲେ। ରାଜା ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ଶେଷରେ ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲେ। ଏଥର ବଡ଼ ରାଜା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସସମ୍ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଆଉ ଅସତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଜଳନ୍ତା ଚୂନ ଭାଟିରେ ପକାଇ ଦେଲେ।